गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयामुदीरये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधव। भागवत महापुराण सप्तम स्कंध हिरण्यकशिपु विदारण और प्रह्लाद प्रति कृपा। जदि चैनल नुआ अच्छी चैनल को सब्सक्राइब करी प्रतिदिन सकाळ 6टारे गोटे अध्याय भागवत निश्चय श्रवण करंतु। स्तंभर मध्य दैत्यारी नरकेशरी रूप धरी अद्भुत रूप देवराये नोहे नर की पशुकाये। उरु परे नर हरि उत्तान करी ताकु धरी बाम दक्षिण बेनी करे लीला मात्र के नखांकुरे रोषे हुंकार नाद करी हृदय कमल विदारी देखि नृसिंह दया चित्ते आनंदे धरी ताकु हस्ते भूमिरु तोड़ी बसाइले हस्त पंकज शिरे देले। नमहि नृसिंह चरण अनादि परम कारण लीला विहारे तनु धरी मर्ते के पारे साध्य करी। कृष्ण चरणे देई चित्त बोलंती व्यासंकर सुत एवे हो सुण नृपमणि हरिचरित सुधावाणी। जन्म वासना कर्म फले प्राणी भ्रमंती शयले। सप्तम स्कंधे उपदेश कहिबा अध्याय 15। कर्म वासना रूप धरे बेनी प्रकारे से संचरे शुभ शुभ बेनी पदे प्रकाश करे हेतु भेदे। महांत अपमान कोपे अशुभ जन्म लोभे पापे पुणी महांत अनुग्रहे से कर्म शुभ फल बहे। शुण कहिबा प्रिय भावे जे जहि जे मंत प्रस्तावे। वैकुंठे हरिद्वार पाल जय विजय महाबल सेवेनी भाई हरिद्वारे खटंती सेवा अनुसारे। चतुसरंक कोप फले जन्मिले असुरंक कूले। ब्राह्मणे अपराध करी मर्त्य जन्मिले देह धरी। असुर अंशे अवतार हिरण्यकशिपु कुमार से प्रह्लाद दैत्य देहे नारद मुनि अनुग्रहे। श्रीकृष्ण चरण कमले निश्चल भक्ति जोग बले। जन्म वासना हेतु स्मरी कृष्ण भक्ति हृदय धरी। विष्णु भक्त होई जेबे भक्ति करे सेहु भावे। ताहाकु रखे भगवान न सहे भक्त अपमान। जय विजय बेनी भाई
असुर अंशे जन्म होई हरिंकी अपराध कले तृतीय जन्मे निस्तरिले एणु पंडित प्राणी जेते महांत अनुग्रह अर्थे जत्न करन्ति निरंतरे आत्मा को आपणे ऊर्ध्वरे जे भाव मुनि गण चिंती महांत लक्षण बोलंती ए आदि अंत तोते कही शुण परीक्ष मन देई द्वितीय उदरे देह बही जय विजय बेनि भाई विष्णु हिंसन निरंतरे करन्ति असुर व्यवहारे ताहांक कूले प्रहलाद श्रीकृष्ण भक्त मध्य बुद्ध ए पिता पुत्र मध्य गते पूर्ववासना अनुमते महांत कोप अनुग्रह वासना भेद ए निश्चय वासना बळे कर्म जात 10 अध्याय ए चरित पंच प्रस्ताव शेषे जाण धर्मर निर्णय लक्षण प्रथम अध्याय प्रस्ताव कहिबा पिता पुत्र भाव हिरण्यकशिपु कुमार कृष्ण भक्त मध्यवर ब्राह्मण शापे बेनि भाई असुर अंशे जात होई इंद्रर अर्थे भगवान असुर कले निधन तेणु कश्यप ऋषि नारी से दिति मने कोप करी पुत्रंक मरण विश्वासे निर्घाते रोदे 10 दिसे हेमंत सुक वाक्य शुणी पछे पांडव चूड़ामणि राजा परीक्षित उवाच भूमुनि शुण मो वचन जे हरि सर्व घटे सम प्रिय सुहृद प्राणींकर विशेष शरण सदर से किंपा इंद्र पक्ष धरे निर्दये असुर संहारे जे हरि सर्व जीव गति से किंपा आचरे अनीति अशेष जंतु हृदय थाई अंतरे सर्व से देखई आत्मार निस्तारण करे से किंपा भेद बुद्धि धरे देव सुर तार देही सम विषम तार काहे स्वभावे निर्गुण शरीर जे निरंजन निर्विकार एणु गोविंद गुण कर्मे संशये मोर चित्त भ्रमे पुछई चरणे तुम्भर मनो संशय दूर कर श्री शुकवाच बनरूप साधु तोर वाणी तुझे पचारु परिमाणी अद्भुत कृष्णर महिमा के जाने पारे गुण सीमा ए ग्रंथ भागवत शुण कृष्णर भक्ति लक्षण परम पुण्य एहु वाणी जे शुणे जेवा मुखे भणी नारद आदि मुनि गणे जहा गावन्ति अनुक्षणे व्यास चरणे से विमोहि कहिबी मु जहा जानाई
ସେ ହରି ସ୍ୱଭାବେ ନିର୍ଗୁଣ ଅଜନ୍ମା ଅବ୍ୟକ୍ତ କାରଣ ସ୍ୱଭାବେ ପ୍ରକୃତି ରୂପର ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କରେ ଅଗୋଚର ସେ ମାୟା ଗୁଣ ଆଶ୍ରୟ କରି ବଧ୍ୟବଧିକ ରୂପ ଧରି ଯେ ସତ୍ଵ ରଜତମ ଗୁଣ ପ୍ରକୃତି ଏହାଙ୍କ କାରଣ ଆତ୍ମାର ଗୁଣ ନୁହନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ରୂପେ ପ୍ରକାଶନ୍ତି ଉଦୟ ଅସ୍ତ ଏକା ବେଳେ ନୁହନ୍ତି ଗୁଣ କାଳ ବଳେ ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ କରେ ହରି ସତଗୁଣକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଦେବତା ଋଷି ରୂପ ହୋଇ ସ୍ୱଧର୍ମେ ସୃଷ୍ଟି ସେ ପାଳଇ ରଜଗୁଣକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ତାରି ଯକ୍ଷ ରାକ୍ଷସ ତମ ଗୁଣେ ସୃଜଇ କାଳର ପ୍ରମାଣେ ଜ୍ୟୋତିଷ ରୂପେ ପ୍ରକାଶଇ ବିଚାରେ କାହିଁ ନ ମିଶଇ କାଷ୍ଠ ସଂଯୋଗେ ଅଗ୍ନି ଜେହ୍ନେ ଜଳ ଯେସନେ ପାତ୍ର ସ୍ଥାନେ ଆକାଶ ଜେହ୍ନେ ଜଳ ଘଟେ ତେମନ୍ତ ରୂପେ ସେ ପ୍ରକଟେ ମାୟାରେ ନାନା ରୂପ ହୋଇ ସେ ମାୟା ତାକୁ ନ ଲାଗଇ ଏହା ବିଚାରି ମୁନି ଜନେ ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମା ଅନୁମାନେ ସଂଶୟନ କରନ୍ତି ମନେ ହରି ବିଷୟ କ୍ରୀଡ଼ା ସ୍ଥାନେ ସେ କାଳ ମାୟା ଯୋଗ ଜୁତେ ପୁର ସର୍ଜଇ ଏ ଜଗତେ ରଜଗୁଣରେ ସୃଷ୍ଟି କରେ କାରଣ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପ ଧରେ ଦେବାଧି ଦେବ ଦେହ ମଧ୍ୟେ ବସଇ ସତନୁବାଦେ ରବିବା ଅର୍ଥେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଅଶେଷ ଜନ୍ତୁ ହୃଦେ ଥାଇ କ୍ରୀଡ଼ାର ଅନ୍ତେ ସେ ଆପଣେ ସୃଷ୍ଟି ସଂଘରେ ତମ ଗୁଣେ ସେ ସୃଷ୍ଟି ଆଦ୍ୟ କାଳେ ହରି ଜୀବ ପ୍ରକୃତି ରୂପ ଧରି ପ୍ରଧାନ ପୁରୁଷ ଏବେନି ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ସଙ୍ଗେ ଘେନି ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ସଙ୍ଗ ମେଳେ ଜଗତ ଭିଆଇଲା କାଳେ କାଳ ଚଳନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଘେନି ପ୍ରଧାନ ପୁରୁଷ ଏବେନି ଉଭୟ ମତେ ନାନା ଗୁଣେ ହୋଇଲେ ସୃଷ୍ଟିର କାରଣେ ସେ ହରି କାଳ ରୂପ ଧରେ ସାତ୍ୱିକେ ଦେବଙ୍କୁ ଧରେ ଦେବଙ୍କ ପ୍ରିୟ କର୍ମ କରେ ଅସୁର ବଳକୁ ସଂହାରେ ଏଣୁ ସେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ବହଇ ସୁର ପ୍ରିୟ ନାମ ରଜତାମସ ଗୁଣ ଯେତେ ତାକୁ ସଂହାରେ ଅବିରତେ ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ନରନାଥ ହରିଚରିତ ଭାଗବତ ତାହାଙ୍କ ମହିମା ବିଶେଷେ ଶୁଣ କହିବା ଇତିହାସେ ରାଜସୀ ଯଜ୍ଞ ସଭାନ୍ତେ ଧର୍ମନନ୍ଦନର ଗ୍ରତେ ନାରଦ ମୁନି ଯାହା କହି ସେ ସଭା ମଧ୍ୟେ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଦେବକୀ ନନ୍ଦନର ତୁଲେ ଧର୍ମନନ୍ଦନ ପଚାରିଲେ ସେ ସଭା ମଧ୍ୟେ ଧର୍ମ ବଳା ନୟନେ ଅଦ୍ଭୁତ ଦେଖିଲା ଶିଶୁପାଳର ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ ଗୋବିନ୍ଦେ ପଶିଲା ତକ୍ଷଣ
ସଭାଜନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆଗେ ବିଜୁଳି ଯେହ୍ନେ ନୀଳ ମେଘେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଉବାଚ ଭୋମୁନି ଅଦ୍ଭୁତ ଏ କଥା ଦେଖି ମୋ ମନେ ଘୋର ଚିନ୍ତା। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗେ ମୁନି ଗଣ ଚିନ୍ତନ୍ତି ଯେ ହରି ଚରଣ। ଏକାନ୍ତ ଭକ୍ତି ଯୋଗେ ଚିନ୍ତି ଯାରୂପ କେହି ନ ଦେଖନ୍ତି। ଦେବ ମାନବେ ଅଗୋଚର ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ନିତ୍ୟ ନିରାକାର। ଏଦମ ଘୋଷର କୁମର ସ୍ୱଭାବେ ଦୁଷ୍ଟ ଦୁରାଚାର। କୃଷ୍ଣେ ଅନେକ ନିନ୍ଦା କଲା ସେ କିମ୍ପା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇଲା। ଏ ସଭାଜନ ସଙ୍ଗେ ମୋହି ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେ ପଚାରଇ। କହ ହେ କେବଳ କାରଣେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସକଳେ ଶ୍ରବଣେ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ ଜନ ମେଳେ ଯେବା ନିନ୍ଦନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଭୋଳେ। ସେ ପ୍ରାଣୀ ନରକେ ପଡ଼ନ୍ତି ମହାନ୍ତେ ମନ୍ତ କହନ୍ତି। ଏଦମ ଘୋଷ ସୁତ ବାଣୀ ସଭାରେ ଦନ୍ତ ବକ୍ର ପୁଣି। ସେହୁ ଅନେକ ନିନ୍ଦା କଲା ସେ କିମ୍ପା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇଲା। ଏବେ ନିଜନେ ନିନ୍ଦା କଲେ ସଭାର ମଧ୍ୟେ କହେଲେ। କୁଷ୍ଠ ନହିଲା କିମ୍ପା ତୁଣ୍ଡେ କିମ୍ପା ନ ଗଲେ ଯମକୁଣ୍ଡେ। କେବଳ ହେତୁ ବେନିବିରେ ପଶିଲେ କୃଷ୍ଣର ଶରୀରେ। ଏଣେ ଭ୍ରମଇ ମୋର ମନ ବନେ ଯେ ସନେ ହୁତାସନ। କାରଣ କହ ମୁନି ମୋତେ ଶୁଣିଲେ ଯିବଇ ପରତେ। ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ ଏମନ୍ତେ ଧର୍ମ ସୁତ ବାଣୀ ଆନନ୍ଦେ ଶୁଣି ବ୍ରହ୍ମ ମୁନି। କହିଲେ ରାଜାର ଗ୍ରତେ ସକଳେ ଶୁଣନ୍ତି ଯେମନ୍ତେ। ନାରଦ ଉବାଚ ଏ ଯେତେ ନିନ୍ଦା ସ୍ତୁତି ଅର୍ଥେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଜଗତେ। ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ସଂଯୋଗେ କଳ୍ପିତ ବିବେକ ଭାବେ। ବହଇ ହିଂସା ଅଭିମାନ ଦଣ୍ଡ ପାରୁଷ୍ୟ ସାବଧାନ। ମୋହି ମୋହର ବୋଲି ଜାଣେ ଯାବତ ବସତି ନିଗୁଣେ। ଶରୀର ସ୍ୱଭାବ ଏମନ୍ତେ ସଂସାର ମଧ୍ୟେଛନ୍ତି ଯେତେ। ଆତ୍ମାଭିମାନେ ଦେହ ବହି ତା ବଧେ ପ୍ରାଣୀ ବଦ୍ଧ ହୋଇ। ଏ ଘେନି କୈବଲ୍ୟର ସ୍ଥାନେ ନ ଘଟେ ଅର୍ଥ ଅଭିମାନେ। ହରି ବିଷୟ କରି ଯେତେ କୈବଲ୍ୟ ଲଭେ ପ୍ରାଣୀ ଅନ୍ତେ। କେ ଭଜେ ରିପୁ ଅନୁବନ୍ଧେ କେ ଅବା ମିତ୍ର ଭାବେ ସଧେ। କେ ଅବା ଭଜେ ତାକୁ ଡରେ କେ ଅବା ପ୍ରିୟ ଭାବ କରେ। କେ କାମ ଭାବେ ଅନୁସରେ କେ ଅବା ସ୍ନେହେ ଚିନ୍ତା କରେ। ଏ ସର୍ବଜନେ ଅନ୍ତ କାଳେ ପଶନ୍ତି ଚରଣ କମଳେ। ନିତ୍ୟ ବୈରୀ ଭାବେ ଚିନ୍ତି ହରିଙ୍କି ଯେମନ୍ତେ ଲଭନ୍ତି। ନିଶ୍ଚଳ ଚିତ୍ତେ ନିତ୍ୟ ଧ୍ୟାଇ ଯୋଗୀଏ ଲଭିବେ ତା କାହିଁ। ଏ ଭାବ ନିଶ୍ଚୟ ମୋର ମନେ ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ସାବଧାନେ। ଭ୍ରମର ଯେତେ କୀଟ ମାରେ ନେଇ ସ୍ଥାପଇ ନିଜ ଘରେ। ସେ କୀଟ ପ୍ରାଣ ଯିବା କାଳେ
ସଭଏ ଦେଖି ଥାଇ ଡୋଳେ ସ୍ୱଭାବେ ଭୟ ଯୋଗେ ମରେ ତାର ସ୍ୱରୂପ ଅନ୍ତେ ଧରେ ଏମନ୍ତେ କୃଷ୍ଣର ବିଷଏ ସେ ମାୟା ମନୁଷ୍ୟର ଦେହେ ବୈରୀପଣେ ତାକୁ ଚିନ୍ତି ନିର୍ମଳ ହୃଦଏ ପଶନ୍ତି ଏଘେନି କାମ କ୍ରୋଧ ଭଏ ଯେବା ଭଜନ୍ତି ମିତ୍ର ସ୍ନେହେ କୃଷ୍ଣ ବିଷଏ ଚିତ୍ତ ଦେଇ ଅନେକ ଗଲେ ମୁଖ୍ୟ ହୋଇ ଗୋପନଗରେ ଗୋପୀ ଯେତେ କୃଷ୍ଣ ଭଜିଲେ କାମ ଚିତ୍ତେ କଂସ ଯେ ନିତ୍ୟ ଭୟ କଲା ଅନ୍ତେ ସେ ଗୋବିନ୍ଦେ ପଶିଲା କ୍ଷତ୍ରିୟ ଶିଶୁପାଳ ଆଦି ତରିଲେ ହଇଣ ବିବାଦୀ ସମ୍ବନ୍ଧେ ବୃଷ୍ଣି ବଂଶ ଯେତେ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଜ୍ଞାତି ସ୍ନେହ ମତେ ମୁହିତା ଚରଣ କମଳେ ଭକତି କରଇ ନିଶ୍ଚଳେ ପୂର୍ବେ ଯେ ବେଣ ସତ୍ୟ ଯୁଗେ ନିରତେ ନ ଭଜିଏ ଭାବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାପୁନାଶ ଗଲା ଅନ୍ତେ ସେ ନରକେ ପଡ଼ିଲା ଏଣୁ ହରିଙ୍କି ନାନା ମତେ ଯେ ଭଜି ପାରେ ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତେ ନିର୍ଭୟେ ଗୋବିନ୍ଦେ ପଶନ୍ତି ଜନ୍ମ ମରଣ ନିସ୍ତରନ୍ତି ଯେ ଦମ ଘୋଷର କାମିନୀ ତୋହର ମାତାର ଭଗିନୀ ତାର ଉଦରୁ ବେନିବାଳ ଯେ ଦନ୍ତ ବକ୍ର ଶିଶୁପାଳ ପୂର୍ବେ ହରିଦ୍ୱାରେ ଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଅପରାଧ କଲେ ଏବେନି ଭାଇ ସହୋଦର କୃଷ୍ଣ ସେବକ ମଧ୍ୟବର ମହାନ୍ତ ଅପରାଧ ଫଳେ ଜନ୍ମିଲେ ଅସୁରର କୂଳେ ଏ ଜନ୍ମେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରେ ଏବେ ମିଳିଲେ ହରିଦ୍ୱାରେ ନାରଦ ମୁଖୁ ଏ ଚରିତ ଶୁଣି ବୋଲନ୍ତି ଧର୍ମସୂତ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବାଚ ଯେ ହରି ନାମ ଉଚ୍ଚାରନ୍ତି ସେ ସର୍ବ ସଙ୍କଟ ତରନ୍ତି ସେ ହରିଦ୍ୱାର ପାଳ ପଣେ ପାଶେ ଖଟନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣେ ତାହାଙ୍କୁ କେବା ସାପ ଦେଲା ମତେ ତ ସନ୍ଦେହ ଲାଗିଲା ଯେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରେ ଥାନ୍ତି ସେ ତ ସଂସାରେ ନ ପଡ଼ନ୍ତି ଦେହ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯହି ନାହିଁ ସେ କିମ୍ପା ମର୍ତ୍ତେ ଦେହ ପାଇ କିମ୍ପା ହୋଇଲେ ଦୁରାଚାର ଏଣୁ ସଂଶୟ ଚିତ୍ତେ ମୋର ଭୂମୁନି ନମୋ ତୋ ଚରଣ କହ ଏକେ ବଣ କାରଣ ନାରଦ ବାଚ ଶୁଣ ରାଜନ ସାବଧାନେ ଯେ କଥା ବିଷ୍ଣୁର ଭୁବନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପୁତ୍ରେ ବେଦବାଦୀ ସନକ ସନାତନ ଆଦି ସେ ଚାରି ଭାଇ ଏକ ଦିନେ ଭ୍ରମନ୍ତି ଏ ତିନି ଭୁବନେ ପୁଣି ସେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ ଗଲେ ବିଷ୍ଣୁର ଭୁବନେ ମିଳିଲେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ଦ୍ୱାର ଦେଶେ ବିଷ୍ଣୁର ଦର୍ଶନ ଲାଳସେ 65 ବରଷ ପ୍ରାୟ ସର୍ବେ ଦିଶନ୍ତି ଏକ ଦେହେ ବାଳ ସ୍ୱଭାବେ ଦିଗମ୍ବର ସ୍ୱଭାବେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କୁମାର ମରିଚି ଆଦି ମୁନି ଗଣେ
ସେବନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ଚରଣେ ତାଙ୍କୁ ବାଳକ ପ୍ରାୟ ଚାହିଁ ଜୟ ବିଜୟ ବେନି ଭାଇ ଉଲଗ୍ନ ଦେଖି ଦ୍ୱାର ପାଳେ ଦ୍ୱାର ନିରୋଧ କଲେ ବଳେ ମୁନିଙ୍କ ମନ ହରି ପାଦେ ପଶି ନ ପାରିଲେ ପ୍ରମାଦେ ଦ୍ୱାରପାଳଙ୍କ ମୁଖ ଚାହିଁ କୋପେ ବୋଇଲେ ଚାରି ଭାଇ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଦୁଷ୍ଟ ବେନି ଭାଇ ଏପୁରେ ଥିବା ନ ଜଗାଇ ଏପୁର ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ ଏଥେ ନ ପଶେ ରଜତମ ଏଥେ ନ ଥାଅ ଭାଇ ବେନି ମର୍ତ୍ତେ ଜନ୍ମିବ ଦେହ ଘେନି ଅତି ପାପିଷ୍ଠ ତୁମ୍ଭ ଦେହ ଅସୁର କୂଳେ ଜନ୍ମ ହୁଅ ତକ୍ଷଣେ ବିପ୍ର ଶାପ ପାଇ ଦ୍ୱାରୁ ଖସିଲେ ବେନି ଭାଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚରଣ ଅଧୋମୁଖ ତକ୍ଷଣେ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୟା ବସିଲା ତାଙ୍କ ଦେହି ସ୍ନେହ ବୋଇଲେ ଚାରି ଭାଇ ଅସୁର ହୋଇବେନି ଜନ୍ମ ନିତ୍ୟ କରିବ ଦୁଷ୍ଟ କର୍ମ ତୃତୀୟ ଜନ୍ମେ ନର ହୋଇ ସାପ ତରିବ ବେନି ଭାଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଚିନ୍ତି ଅପରାଧ ପୁଣି ଲଭିବ ନିଜ ପଦ ପ୍ରଥମେ କଶ୍ୟପଙ୍କ ଘରେ ଜନ୍ମିଲେ ଦିତିର ଉଦରେ ଜନ୍ମିଲେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଯେ ମହାବପୁ ଦୈତ୍ୟ ଦାନବ ତାଙ୍କ ପାଦେ ଖଟନ୍ତି ନିତ୍ୟ ଅପ୍ରମାଦେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷର ଗର୍ବ ଭରେ ମହି କମ୍ପଇ ଥର ହରେ ସେ କଷ୍ଟ ହରି ନ ସହିଲେ ଶୁକର ରୂପକୁ ଧଇଲେ ଧରଣୀ ଉଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ବରୁଣପୁରେ ହେଲେ ଯାଇ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ବୀର ଅସୀମ ବଳ ଅଟେ ଯାର ବରାହ ରୂପ ଦେଖି କୋପେ ମିଳିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ସମୀପେ ଅନେକ ଗଦା ଯୁଦ୍ଧ କଲା ସବଦେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କମ୍ପିଲା ବିଷ୍ଣୁର ଗଦା ଘାତ ବଳେ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଲା ରସାତଳେ ବିଷ୍ଣୁ ନୃସିଂହ ରୂପ ଧରି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ବିଦାରି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ସୁତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଭକତ ତାକୁ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଦେଇ କୃଷ୍ଣ ଭଜନ ନ ସହଇ ସେ ପୁଣି ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି ବଳେ ଅଜେୟ ଏ ମହି ମଣ୍ଡଳେ ତାକୁ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଦେଲା କେବେ ହେ ମାରି ନ ପାରିଲା ଲୀଳାଏ ହରି ତାକୁ ମାରି ପୁଣି ଜନ୍ମିଲେ ଦେହ ଧରି ପୁଣି ରାକ୍ଷସୀ କୋଳେ ଯାଇ ବିଶ୍ରବାଗ୍ର ହେବେନି ଭାଇ କେଶିନୀ ଗର୍ଭେ ହୋଇ ଜନ୍ମ ଅନେକ କଲେ ମନ୍ଦ କର୍ମ ରାବଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ବଶ କଲେ ଦର୍ପେ ତାହାଙ୍କୁ ରାମ ରୂପେ ମାରି ରାକ୍ଷସ ଜନ୍ମରୁ ଧରି ସେ ରାମ ଚରିତ ତୁ ସୁଖେ ଶୁଣିବୁ ମାର କଣ୍ଡ ମୁଖେ ପୁଣି ସେ ମହି ତଳେ ଜାତ ତୋ ମାତା ଭଗିନୀର ସୁତ ଏବେ ତ ଯଜ୍ଞ ସଭା ମଧ୍ୟେ
कृष्ण को निंदी अपराधे गोविंद चक्रे छेद होई मोक्ष लभिले बेनी भाई बैरान बंधे करी ध्यान तेणे पाइले दिव्य ज्ञान पुणी मिलिले निज पुरे विष्णुर वैकुंठ दुआरे एमंते शुणी धर्म सूत मुनि चरणे देई हस्त भावे पुलक तार देही बोले नारद मुख चाही युधिष्ठिर वाच हिरण्यकशिपुर सुत से जेबे गोविंद भगत ताहाकु पुत्र स्नेह छाड़ी निष्ठुर पथे किंपा बढ़ी हिरण्यकशिपु किंपाई पुत्र को द्रोह आचरई असुर पुत्र प्रहलाद किंपा भजिला कृष्ण पाद बोलई दास जगन्नाथ नारद आगे कुंती सुत जे प्रश्न सभा मध्य कला श्री भागवत कृष्ण लीला सप्तम स्कंधे हरिवाणी शुणे संसारु तर प्राणी जे भावे पार दृढ़ धर पारे करिबे चक्रधर। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तम स्कंधे प्रह्लाद चरितोपक्रमे प्रथम अध्याय। द्वितीय अध्याय हिरण्यकशिपु असुर भाई मरणे खेद भर ज्ञाति मानंकु कला शांत। द्वितीय अध्याय चरित। नारद वाच कहन्ति ब्रह्मांक नंदन राजन सावधाने शुण असुर कूले जात होई जय विजय बेनी भाई हिरण्याक्ष वीर तपे तोषिले वेदवर तिनि भुवने महातेजे असुर बल घेनी राजे हिरण्यकशिपु असुर बळे होइला राजेश्वर लोक विप्लव भयंकर त्रासे कंपिले सुर नर तार अनुज हिरण्याक्ष गोदा संग्रामे महादक्ष देव मनुष्य तार तोले गोदा संग्रामे भाजी गले एबेनी लोक जिणी बळे विजय कला से पाताळे बरुणपुरे जाई मिली प्रचंड गदा ऊर्ध्वे तोली बोइला मोते युद्ध दिय नहिले पाताळे न थाओ मोर ए पाताळ भुवन एमंते गला केते दिन यज्ञ बराह रूपे हरि दंताग्रे धरणी उधरी से हरि थिले तार पुरे तिनि भुवन उपकारे असुर देखी गदाधर गदा प्रहारे कले चूर हिरण्यकशिपु ता शुणी कोपे कंपिला शिर झुणी अधर दशने कामोड़ी
ହାହାସବଦେ ଶିରତାଡ଼ି ଭ୍ରାତୃନିଧନେ ସେ ବିକଳେ ଚାହିଁଲା ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳେ ସଧୁମ ଦିଶେ ଦଶ ଦିଶ ତା ଦେଖି କଲା ମହାରୋଷ କରାଳ ଦନ୍ତ ଉଗ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଲଲାଟେ ନାଚିଲା ଭ୍ରୁକୁଟି 16 ଉଞ୍ଚାଇ ସଭା ମଧ୍ୟେ ବୋଲଇ ଭ୍ରାତୃ ଶୋକବାଦେ ଭୋ ଭୋ ଦାନବ ଦୈତ୍ୟ ଗଣ କହି ସାବଧାନେ ଶୁଣ ଦ୍ୱିମୂର୍ଦ୍ଧ ତ୍ରିନେତ୍ର ସମ୍ବର ହେ ଶତବାହୁ ହୟ ଶିର ନମୁଚି ହେ ପାକଇଲୋଳ ହେ ବିପ୍ରଚିତ୍ତି ଶୁଣ ବୋଲ ପୁଲୋମା ଶକୁନ ସହିତେ ଏ ମୋର ସଭା ମଧ୍ୟେ ଯେତେ ମୋହର ବୋଲ ବେଗେ କର ଏ ଶୋକ ସାଗର ଉଦ୍ଧର ମୋର ବୈରୀ ଦେବଲୋକେ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟେ ଛନ୍ତି ଥୋକେ ହରିଙ୍କି ଭଜନ୍ତି ସେ ନିତ୍ୟେ ବିଚାର କରି ଏକମତେ ହରିର ପକ୍ଷ ଆଶ୍ରେ କଲେ ମୋର ଭ୍ରାତାକୁ ସଂହାରିଲେ ସେ ହରି ମୋହର ବୈରୀ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ନିତ୍ୟ ଅହଙ୍କାରୀ ମାୟାରେ ନାନା ରୂପ ଧରେ ଭକତ ସଙ୍ଗେ ସେ ବିହରେ ବାଳକ ପ୍ରାୟ ତାର ଗତି ଏଣ ଅସ୍ଥିର ତାର ମତି ଏ ଶୂଳ ମାରି ତା ଶରୀରେ ତର୍ପଣ କରି ବିରୋଧୀରେ ମୋର ଭ୍ରାତାର ପ୍ରିୟ ଅର୍ଥେ କହିଲି ତୁମ୍ଭର ଗ୍ରତେ ସେ କୂଟ ନଷ୍ଟ ଦୁରାଚାର ତାର ବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକମାର ସେ ମଲେ ମରିବେ ସକଳେ ମୂଳ କାଟିଲେ ଯେନେ ଡାଳେ ଯାବତ ନ ମରଇ ହରି ତାବତ ଭ୍ରମ ବସୁନ୍ଧରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରୀ ବୈଶ୍ୟ ଯେତେ କୃଷ୍ଣ ଭଜନ୍ତି ଅବିରତେ ତପସ୍ୱୀ ଜନ ବେଗେ ମାର ଯଜ୍ଞର ଅଗ୍ନିନାଶ କର ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟୀ ଅଗ୍ନିବ୍ରତୀ ଯେତେ ତାହାଙ୍କୁ ମାର ଅବିରତେ ଯେ ଧର୍ମ କ୍ରିୟା ମୂଳ ହରି ସେ ଥାଇ ତାଙ୍କ ଦେହେ ପୁରୀ ଋଷି ଦେବତା ପିତୃଗଣେ ଯେ ଥାନ୍ତି ଧର୍ମ ପରାୟଣେ ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯହିଁ ଯହିଁ ବେଦ ପଠନେ ମନ୍ତ୍ରାଧ୍ୟାୟୀ ଆଶ୍ରମ କ୍ରିୟା ଯହିଁ ପାଅ ବେଗେ ବିନାଶୀ ଅଗ୍ନି ଦିଅ ରେମନ୍ତ ରାଜା ଆଜ୍ଞା ପାଇ ଅସୁରେ ଗଲେ ସଜ ହୋଇ ସ୍ୱଭାବେ ଅସୁର ନିର୍ଦ୍ଦୟ ପ୍ରାଣୀ ମାରଣେ ବଡ଼ ପ୍ରିୟ ତକ୍ଷଣେ ପଶି ପୁର ଗ୍ରାମେ ଗିରିବନସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରାଶ୍ରମେ ଖେଟ ଖର୍ବଟ
नाना स्थाने ऋषि आश्रम तपोवने गुरु ब्राह्मण यज्ञ स्थान अनळे दहिले तक्षण खलित्र घेन महासुरे भेदिले प्राकार गोपुरे जीविका वृक्ष जेते थिले परशु हस्ते ताछे दिले हेमंत राजार आदेशे धर्म नासिले महारोषे निरते प्राणी नाश कले देवे आकाश पलाइले लुचिले बनगिरी द्रोणे जेन्हे कानने पशुगणे एमंते प्राणी नाश करी भ्रातृमरणे शोक करी भाईर प्रेत कार्य कला अनेक अन्नदान देला तर्पण श्राद्ध कर्म सारी भ्रातृपुत्र को कोले धरी तक्षणे अंतपुरे जाई सुहृद सुरंकुराई शकुनि संबर दृष्टिक भूत संतापन जे ब्रूक जे कालो नाभ महानाभ हरित श्मश्रु भैरव उत्कच विकट बसाई अनुज पत्नी की डकाई ताहार नाम रुषाभानु स्वामी मरणे महामन्य माता संगते ताकु आणी बसाई कहे मंजुवाणी हिरण्यकशिपु वाच हे माता वधू पुत्रे शुण संसार मायार भियाण मृत प्राणी की न सुमरी ए जीवन हई कहारी वीर मरण रिपु मुखे लोभे अक्षय स्वर्ग सुखे तार मरणे चिंता नाही स्वर्गे बसिला मोर भाई ए भव संसार सागर प्राणी क्रीडार मंदिर ए भवे किछि स्थिर नहे पथे पथुकी जन प्राय जल छत्रे प्राणी जेन्हे श्रमे मिलन्ति जल पाने बसीण जल पान करी तहु चलन्ति श्रम सारी से जेन्हे नुहई कहारी संसारे घटे सेहि परी उपाधि वस्तु नाश जाई आत्मा केवे न मरई ए आत्मा नित्य सर्वगत अव्यय शुद्ध गुण सत्व सर्वज्ञ सर्व परे रहे आत्मारु आत्मा रूप कहे वृक्षर छाई जले थिले से जल पवन चलिले वृक्ष चलिला प्राय दिशे से जेन्हे उदके न मिशे
ବାଳକେ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଘୁରନ୍ତି, ଭ୍ରମୀଣ ଭୂମିରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଚାହାନ୍ତେ ଘୁରଇ ସଂସାର, ଏମନ୍ତେ ମାୟା କ୍ରୀଡ଼ା ଘର। ଏଣୁ ଏ ଭ୍ରମ ଗୁଣ ଦୋଷେ, ମନ ନ ରହଇ ବିଶ୍ୱାସେ। ଅଦେହ ହୋଇ ଦେହବନ୍ତ, ଅଜ୍ଞାନୀ ଜନଙ୍କର ମତ। ଅର୍ଜିଲା କର୍ମ ଫଳ ବଳେ, ପ୍ରାଣୀ ଭ୍ରମନ୍ତି ମୋହିତଳେ। ସଂସାର ସଂଯୋଗ ବିଯୋଗେ, ଶୋକ ହରସ ବେନି ମାର୍ଗେ। ଏ ଅର୍ଥେ ଇତିହାସ କହି, ଶୁଣ ଜନନୀ ମନ ଦେଇ। ପୂର୍ବେ ଯେ ପ୍ରେତ ବନ୍ଧୁ ତୁଲେ, ଯେ ବା ସମ୍ବାଦ ଯମ କଲେ। ଶୁଣ ଜନନୀ ମନ ତୋଷେ, ଯେ କଥା ଉସି ନର ଦେଶେ। ସୁଯଜ୍ଞ ନାମେ ରାଜା ଥିଲା, ଶତ୍ରୁ ସଂଗ୍ରାମେ ପ୍ରାଣ ଦେଲା। ତା ଶୁଣି ତାର ଜ୍ଞାତି ଜନେ, ମିଳିଲେ ମୃତ ପିଣ୍ଡ ସ୍ଥାନେ। ଦେଖିଲେ ରାଜାର ଧୂସର, ରତ୍ନ କବଚ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ। ବିଭ୍ରମ ଅଳଙ୍କାର ପିଣ୍ଡ, ସରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କଳେବର। ଶୟନ ଶ୍ମଶାନ ଭୂମିର, ବିବର୍ଣ୍ଣ କେଶ ତାର ମୁଣ୍ଡେ। ବହେ ରୁଧିର ଧାରା ତୁଣ୍ଡେ, ଲଲାଟେ ଲୁଚିଛି ଲୋଚନ। ଅଧର କାମୁଡ଼େ ଦଶନ, ରଜେ କୁଣ୍ଠିତ ନାସା ଦ୍ୱାର। ଛିନ୍ନ ଆୟୁଧ ଭୁଜ ତାର, ଏମନ୍ତେ ମିଳି ତା ସମୀପେ। କାମିନୀ ଗଣ ଶୋକ ତାପେ, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ତୁଲେ ଯାଇ। କାନ୍ଦନ୍ତି ତାର ମୁଖ ଚାହିଁ, ଭୋନାଥ ତୋର ମରଣେ। ତୋର ସକଳ ବଧୂଗଣେ, ଜୀବନ ଥାଉଁ ଆମ୍ଭେ ମଲୁ। ବିଧି ଏମନ୍ତ ଭିଆଇଲୁ, ହୃଦରେ ବେନି କରତାଡ଼ି। କାନ୍ଦନ୍ତି ମୋହି ତଳେ ପଡ଼ି, ଚରଣ ପୁଣ ପୁଣ ଧରି। ଉଚ୍ଚେ କାନ୍ଦନ୍ତି ତାର ନାରୀ, ଚରଣେ ସିଞ୍ଚି ଅଶ୍ରୁ ଜଳ। ଲୋତକେ ମିଶ୍ରିତ କଜଳ, କୋଚ କୁଙ୍କୁମ ଅଶ୍ରୁ ଜଳେ। ପଡ଼ଇ ରାଜା ପାଦ ତଳେ, କେଶବସନ ସମ୍ଭାଳ। ଶୋଭେ ରୋଦନ ମହାଗୋଳ, ହାହା ଦଇବ ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦୟ। ଦୂରେ ଛେଦିଲୁ ଆମ୍ଭ ସ୍ନେହ, ଅଦୃଷ୍ଟ ଚିନ୍ତିତ କର୍ମ। ଭିଆଇ କଲୁ ମତି ଭ୍ରମ, ପୂର୍ବେ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେଲୁ। ଏବେ ତୁ ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇଲୁ, ପୁଣି ରାଜାର ପାଦ ଧରି। ଉଚ୍ଚେ କାନ୍ଦନ୍ତି ତାର ନାରୀ, ଆମ୍ଭର ପ୍ରାଣନାଥ ତୁହି।
ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ତୋ ମୁଖ ନ ଚାହିଁ କେମନ୍ତେ ଧରିବୁ ଜୀବନ ଦିଶଇ ଦଶ ଦିଗ ଶୂନ୍ୟ କହ କେବଳ ଦିଗେ ଯିବୁ ତୋ ବିନୁ ଶରୀର ଦହିବୁ ଏମନ୍ତେ ପତି ପାଦ ଧରି ଉଚ୍ଚେରୋଦନ୍ତି ସର୍ବନାରୀ ଦହନ କରି ନ ଦିଅନ୍ତି ଦୁଃଖେ ରହିଲେ ଗୋତ୍ର ଜ୍ଞାତି ଏମନ୍ତେ ରବି ଅସ୍ତ୍ର ଗଲା ଘୋର ତିମିର ଆଚ୍ଛାଦିଲା ଅତିରୋଦନ ତାଙ୍କ ଦେଖି ସମନ ଭୁବନ ଉପେକ୍ଷୀ ଶୋକ ନିବାରେ ଇଚ୍ଛା କରି ଯମ ବାଳକ ରୂପ ଧରି ମିଳିନ ତାଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନେ କହନ୍ତି କୋମଳ ବଚନେ ଯମବାଚ आहे अद्भुत कथा देख ए सर्वे बयसे अधिक बालक प्राय न जानती अज्ञाने रोदन करती जे प्राणी जहु आसीथिला कर्म संगते करी खेला तहीं की गला कर्म अंते जानी न जानती के मनते कर्मर तोले रहे देही कर्म सरिले के बारही जहु आइला ता न जानी देह को नित्य प्राय मणि अंते जहि कि प्राणी जीव एहा न जाने ब्रह्मा शिव संसार मध्य देह बही बालक मध्य धन्य मोहि पिता जननी मोर नाही बुलई अरक्षित होई व्याघ्र भल्लुक जंतु जेते केही त न भक्षिले मते गर्भे जे रक्षा कला मते एबे से अछि मो संगते ईश्वर इच्छारे सर्जई पालई पुणी संहारई ताहार क्रीड़ाए जगत के अबासुत तात मात जे प्राणी निज पथ हुड़े नियत कर्म जेवा छाड़े कर्म ताहाको करे रक्षा गुरुंक प्राय देई दीक्षा बालक गृहे थाए जेबे कर्मे न थिले भाग्य भोगे रक्षक थिले हेमरई अति जतने जेबे थाई जे बाल बने विवर्जित स्वभावे होई अरक्षित ताहाकु दैव रखई वेद पुराणे एहा कही एणु प्राणीये कर्म फले जन्म मरण ए सयळे आत्मा सकल देहे थाई शरीरु भिन्न से अटई आत्मारु शरीर विख्यात मोह गहने होई जात गृहस्थ गृहे थाई जेन्हे आत्मा को गृह अनुमाने जेन्हे बुध बुध जणु जात माटीरु घट जे संभूत मृत्तिका जेन्हे जळे माड़ी चक्रे बसाई रूप गढ़ी अग्नि संजोगे दृढ़े दही नाना प्रकारे वस्तु विहि से भाण्ड प्रयोजन अन्ते पुणी पड़ई भूमि गते सोनरु कुंडल हुई
ବିନାଶେ ନିଜ ତୋର ହୋଇ ମିଶଇ ବୁଦ୍ବୁଦ ଜଳରେ ଘଟ ବିଲୀନ ମୃତ୍ତିକାରେ ତେସନେ କାଳ ଭୋଗେ ଜାତ କର୍ମ ଭୋଗେଣ ଜୀବ ମୃତ ବିନଷ୍ଟ ହୁଅଇ ଶରୀର ଆତ୍ମା ଚଳଇ ନିରନ୍ତର ଅନଳ ଯେହ୍ନେ ଦାରୁ ମଧ୍ୟେ ଭିନ୍ନେ ପ୍ରକାଶେ ବସ୍ତୁ ଭେଦେ ପପନ ଦେହ ମଧ୍ୟେ ଥାଇ ନାସିକା ରନ୍ଧ୍ରେ ସଞ୍ଚରଇ ସେହି ନ ଲାଗେ ତାର ଦେହେ ସର୍ବସଞ୍ଚରି ଭିନ୍ନେ ରହେ ଆକାଶ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ରହେ କାହାରି ସଙ୍ଗେ ଲିପ୍ତ ନୁହେଁ ଏ ଜୀବ ପୁରୁଷ ତେ ମନ୍ତ ସ୍ୱଭାବେ ତ୍ରିଗୁଣେ ଯନ୍ତ୍ରିତ ସୁଯଜ୍ଞ ରାଜାଏ ନୁହଇଁ ରୋଦନ କର କାହିଁ ପାଇଁ ଶ୍ରୋତାବକତା ନାହିଁ ଏଥେ ରୋଦନ ଶୁଣିବ କେମନ୍ତେ ଏ ଦେହ ମଧ୍ୟେ ଆତ୍ମା ଥାଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରକାଶଇ ସେଥୁ ଗଲା ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ ଦେଖ ଏ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ପାର୍ଥିବ ବିକାର ଏ ଦେହି ପୃଥିବୀ ସଙ୍ଗେ ଅଛି ଶୋଇ ଯାହାକୁ ଶୋକ ତୁମ୍ଭେ କର ଏ ପ୍ରାଣ ଦେହରୁ ସେ ପର ଏ ପଞ୍ଚଭୂତ ଇନ୍ଦ୍ରିଗଣ ମନଟି ଏହାଙ୍କ କାରଣ ଆତ୍ମାଟି ଏହାଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ପ୍ରକାଶ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଅଙ୍ଗେ ସେ ନିଜ ତେଜେ ପ୍ରକାଶଇ ଶରୀର ଘେନଇ ଛାଡ଼ଇ ଯାବତ ଆତ୍ମା ଦେହେ ଥାଇ ତାବତ ଲିଙ୍ଗ ରୂପ ବହି ଏ ଜୀବ କର୍ମରେ ବନ୍ଧନ ଏହା ନ ଜାଣେ ମୂଢ଼ ଜନ ଏଣୁ ଏ ଗତାଗତ ପଥେ କ୍ଲେଶଲ ଭଇ ଅବିରତେ ତେଣୁ ଏ ମିଥ୍ୟା କଳେବରେ ଅତଥ୍ୟ ତଥ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସ୍ଫୁରେ ଯେମନ୍ତେ ସ୍ୱପ୍ନ ମନୋରଥେ ଭ୍ରମଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ ପଥେ ଦେଖଇ ସତ୍ୟ ପ୍ରାୟ ତାହା ନିଦ୍ରାର ଅନ୍ତେ ହୁଏ ମାୟା ଏହାଙ୍କୁ ନିତ୍ୟାନିତ୍ୟ ମତେ ପଣ୍ଡିତେ ନ ଘେନନ୍ତି ଚିତ୍ତେ କର୍ମ ଅନ୍ୟଥା କେ କରିବ ଯାହା ନ ମୁଞ୍ଚେ ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ଶୁଣ କହିବା ପୂର୍ବବାଣୀ ମୁଁ ଯେ ବାଳକ ଅଛି ଶୁଣି ଲୁବ୍ଧକ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ମାରଣେ ଦିନେ ପଶିଲା ଘୋର ବନେ ବୁଲଇ ହସ୍ତେ ପାଶଲଇ ପକ୍ଷୀଙ୍କ କାଳ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ଲତା ଗହଳେ ସେ ପଶିଲା ଅନ୍ତରେ ଜାଲ ପ୍ରସାରିଲା ଆହାର ଜାଲ ତଳେ ଥୋଇ ଲୁଚିଲା ଲତା ମଧ୍ୟେ ଯାଇ କୁଲିଙ୍ଗ ପକ୍ଷୀ ପତ୍ନୀ ମେଳେ ବସି ଯେ ଥିଲା ବୃକ୍ଷ ଡାଳେ ଆହାର ଦେଖି ଜାଲ ତଳେ ପଶିଲା କ୍ଷୁଧାର ବିକଳେ ଲୁବ୍ଧକ ଜାଲ ପାଶେ ଛନ୍ଦି ତାର ପକ୍ଷିଣୀ ହେଲା ବନ୍ଦୀ ପତ୍ନୀ ବନ୍ଧନ ପତି ଦେଖି ତକ୍ଷଣେ ଆସନ ଉପେକ୍ଷୀ ବୃକ୍ଷର ଉଚ୍ଚ ଡାଳେ ବସି ନିର୍ଘାତେ ନିଶ୍ୱାସ ସାହସୀ ଅତି ବ୍ୟାକୁଳ ଦୁଃଖ ମନେ ଲୋତକ ବହଇ ନୟନେ କର୍ମ ଆଦରି ଶୂନ୍ୟ ଚାହିଁ ବୋଲଇ ଶୂନ୍ୟ କୁଅ ନାହିଁ
ହାହା ଦଇବ ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦୟୀ ମୋର ବିଷୟ କଲୁ ମାୟା କଷଣ ଦେଲୁ ପତ୍ନୀହୀନେ ଜୀବନ ଧରିବି କେଶନେ ଶରୀର ଅର୍ଦ୍ଧ ଅଙ୍ଗ ନାରୀ ଅର୍ଦ୍ଧକେ କେବା ଦେହ ଧରି ବାଳକେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ବାସେ କି ଘେନି ଯିବି ତାଙ୍କ ପାଶେ ତାହାଙ୍କ ଦେହେ ପକ୍ଷ ନାହିଁ କେମନ୍ତେ ପୋଷିବ ମୁହିଁ ବାଳକେ ମୋର ମାତୃହୀନେ ଜୀବନ ଧରିବେ କେଶନେ ମାତାକୁ ଲୋଡ଼ିବେ ନିରତେ ମୁଁ ତାହା ସହିବି କେମନ୍ତେ ଏମନ୍ତେ ବୃକ୍ଷ ଡାଳେ ଥାଇ ବିକଳେ କୁଲିଙ୍ଗ କାନ୍ଦଇ ପତ୍ନୀର ଦେହେ ଦେଇ ମନ କ୍ଷଣ କ୍ଷଣ କେ ଅଚେତନ ଏମନ୍ତେ ବ୍ୟାଧ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ମିଳିଲା ଚରଣ ନିଶ୍ଚଳେ ନାରାଚ ବିନ୍ଧି ତାକୁ ମାରି ମୁଦିଣ ଥୋଇଲା ପଞ୍ଜରୀ ତକ୍ଷଣେ ନିଜ ପୁରେ ଗଲା ଶୁଣ ଗୋ ନୃପତି ଅବଳା ଆତ୍ମାର ଗତି ତ ନ ଜାଣ ସୁଜନେ ବଚନ ନ ଶୁଣ ସତେ ବରଷ ଏହି ଠାବ ରୋଦନ କରୁଥିବ ଯେବେ ତେବେ କି ଉଠିବ ଶରୀର ଏ ଜ୍ଞାନ ବୁଡ଼ିଲା ତୁମ୍ଭର ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ବାଚ ବାଳକ ବଚନ ଏମନ୍ତେ ଶୁଣି ସକଳ ଏକ ଚିତ୍ତେ ମାୟା ଛାଡ଼ିଲେ ଜ୍ଞାନ ପାଇ ଉଠିଲେ କୁଆରେ ଚାହିଁ ବୋଲନ୍ତି ମିଥ୍ୟା ଏ ସଂସାର ଅନିତ୍ୟ ଜୀବନ ଶରୀର ଯମ ଏ ଉପଦେଶ ଦେଲା ତକ୍ଷଣେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନେ ଗଲା ତହୁଁ ସେ ଜ୍ଞାତି ଗୋତ୍ର ମେଳେ ରାଜାର ପ୍ରେତ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଏଣୁ ମନୁଜ ମରଣେ ଶୋକ କରିବା କି କାରଣେ ଏମନ୍ତ ମାୟା ଏ ସଂସାର କେ ନିଜ କେବା ଅଛି ପର ନାରଦ ବାଚ ଏମନ୍ତ ଶୁଣି ପୁତ୍ର କଥା ଶୋକ ଛାଡ଼ିଲା ରାଜମାତା ପୁତ୍ର ବଧୂଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି କରି ତତ୍ତ୍ୱବଚନ ମନେ ଧରି ଦିତି ଛାଡ଼ିଲା ପୁତ୍ର ଶୋକ ବ୍ରହ୍ମରେ ନିବେଶି ବିବେକ କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ ନାରଦ ମୁନି ଅନୁରାଗେ କହିଲେ ଧର୍ମ ସୁତ ଆଗେ ଏ ବାଣୀ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ସାର ଶୁଣି ସଂସାରୁ ପ୍ରାଣିତର इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे द्वितीयशोकापनयनं नाम द्वितीयोऽध्यायः।